Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudriyet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloge Bhakti Bhavati Nashtagi Mugam Karodi Vachalam Pangum Langayade Giri Kripatamaham Vande Paramanandamadavam Sri Guru Dinatarinam Sri Chaitanyamesharam Vajnanatimidandasya Jnananjalasalagaya Chashrutminidam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanyam Manobishtam Stabhidam Yena Bhutale Swayam Dubakadamahyam Tada Disabandikam Vandeham Sri Guru Sri Yudhapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajadam Sahana Regunadhanidam Tam Sajivam Sadevam Sabadudam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahana Lilida Sri Vishaganim Tam Sahe Krishna Karuna Sindhu Dinabendo Jadapade Gobesha Gopiga Kanda Dada Kanda Namastude Tapta Kanchana Gavirangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhacha Kripa Sundibhyevacha Padinam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Samin Nidinamine Namaste Saraswate Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Desadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada Ki Jai Gurudev Ki Jai Anand Gaur Vaishnava Bhaktar Ki Jai Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഹരേ Krishna Prabhuji. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ ഇല്ല 6 നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. 6 നോക്കിയില്ല മാതാജി, 7 ഉള്ളൂ. 6 നോക്കിയതല്ലേ? 6 നോക്കി, 7 മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കാന്. പകുതി ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ പഠിപ്പിച്ചിട്ട്. 6-നകത്ത് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ ആയില്ല പ്രഭു. ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ഫുള്ളായല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബാക്കിയുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട്. 7 ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കി ഓർമ്മ.
7 കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓർമ്മയിൽ കഴിഞ്ഞാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട്. 7ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ആരാ വായിക്കാൻ? ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഹരേഷ്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഭാഗവതം 11:3-21 പ്രബുദ്ധ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം അല്ലേ? രാജാവിനോട് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തിയെന്നവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡാറ്റ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജൻ, ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ലെന്ന് സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. അത്ര എഴുതിയാലും മതി. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ലെന്ന് സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ല, രണ്ടാമത് സുഖം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. യഥാർത്ഥ സുഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര് അതും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ബെറ്റർ. അതായത് യഥാർത്ഥ സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ ആത്മവിചാരനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദിനചര്യ ചക്രം മനസ്സിലാക്കി, ആചാര്യ ചക്രം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ അഭയം നേടണം. മാതാജി പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ്. ഏതാ പേജ് നമ്പർ? പേജ് നമ്പർ 77. തുടക്കത്തിലാ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വരെ 77. കണ്ടു 77 ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് ജയ. ഓക്കെ, സ്ലൈഡിലും എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ടില് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, ഐന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഒരാൾ പറയും. ആരെ പറയുന്നത്? എന്റെ മതത്തിന് അനിത മതത്തിൽ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനനേന്ദ്രിയം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ക്രോധം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആർക്കും ലോകത്തിന്റെ എവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ വിജയമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യരൂപം തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരു. കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യരൂപം തന്നെ ആത്മീയ ഗുരു. ഒന്ന്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാര്. അതാണ് ശരി. ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ ഭൗതിക പരിണാമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം നടത്തുന്ന മഹാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു, യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാര്. ഇതിപ്പം സ്ലൈഡിൽ പേജ് നമ്പർ രാജലക്ഷ്മി മാതാജി, പേജ് നമ്പർ ഏതാ? ആ പേജ് തന്നെ അടുത്ത വരിക. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് അവസാനം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര എഴുതിയുള്ളൂ. ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാര്. ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലിൽ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ? മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിഗമനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അല്ല മതഗീതമാണ് നല്ലത്. ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അതായത് രമാനിക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരണം. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 3 ക്വാളിറ്റി. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തുന്ന മഹാത്മാക്കളല്ല യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാർ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഓക്കെ, അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആരും ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല? അത് മതപരമായ അനുശാസനം അറിയാത്തവനും സംശയിക്കത്തക്ക സ്വഭാവമുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ
അറിയാതെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തത്തിന് സഹായിയായി വർത്തിക്കുന്ന 6 ശക്തികളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവാത്ത വ്യക്തി. പേജ് നമ്പർ അതേ പേജ് നമ്പർ തന്നെ 77 ലാസ്റ്റ് പാര. അതിലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തത്തിന് സഹായമായി വർത്തിക്കുന്ന 6 ശക്തികളെ സ്വാധീനിക്കാത്ത വ്യക്തി എന്ന് മതിയോ? ഇല്ല അതല്ല. അതായത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അത് നേരെ തിരിച്ച് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അതായത് കാംക്ഷിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷണം ഉണ്ടാവും ആ വ്യക്തിക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷണ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളില് എന്താണ് അറിവുണ്ടാവില്ല. മൂന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? 1, 2 മതപരമായ അനുശാസനം അറിയില്ലാത്ത വ്യക്തി. മതപരമായ അനുശാസനങ്ങൾ അറിയില്ലാത്ത വ്യക്തി. അതില് ഗ്രന്ഥവും വരും, മതപരമായ അനുശാസനത്തിൽ ഗ്രന്ഥവും വരും. അപ്പൊ മതപരമായ അനുശാസനമോ അഥവാ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തി. 2 ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ. സംശയിക്കത്തക്ക സ്വഭാവമുള്ളവർ. അത് എഴുതിക്കോ. സംശയപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ളവർ. സംശയത്തിൽ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഭാഗത്തേക്ക്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അറിവില്ലാത്ത മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ അറിവില്ലാത്തവൻ. 2 പോയിന്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവന തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത. അതായത് 2 അല്ല 3 പോയിന്റ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. ഫസ്റ്റ്, അതായത് വിശ്വാസം നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളില് നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തേത്. മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ 3 കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവര് ഗുരുവാൻ പാടില്ല. അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പോയിന്റ് അതാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അറിവ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അറിവില്ലാത്തവനും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവനുമായവനും ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:7-27 ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്ത്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കരുതരുത്. സ്ക്രീനിൽ കിടക്കണ പോലെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അതിന്റെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ആത്മീയ ആചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പാടില്ല. അപ്പൊ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല, ഞാനായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ വേണം ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ. അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്. അത്ര എഴുതിയ കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ഉണ്ട്. കാരണം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലതായി. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ആള് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലല്ലോ. പിന്നെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തോട് അസൂയോ ഇഷ്ടയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, പാടില്ല. ആത്മീയ ഗുരു നാലാമത്തെ പറഞ്ഞത്. നാലാമത്തെ ഉത്തരം 79 ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കിട്ടി. ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് സഹജീയാക്കൾ ആരാണ്? പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ. എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവൻ. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വന്ന് അതില് അപ്പൊ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവൻ അല്ലേ? വെറും വൈകാരികമായ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ
ആ അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇവരുടെ അനുകരണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക്. താനൊരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നു. അതന്നെ നടിക്കുന്നു, അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത, അനുകരണം. ഭഗവാനെ പോലെയൊക്കെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിനാണ് അവര് സഹജീവരും. അപ്പൊ അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റി അറിവുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയണത്, ലൗകികമായിട്ടുള്ള അനുകരണങ്ങൾ മാത്രം. അനുകരണമാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അനുകരിക്കും. ഞാൻ ഞാൻ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കവര്. ഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവര്, സ്വയം ഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നു. സ്വയം ഭക്തരാണെന്ന് നടിക്കുന്നവര്. അടുത്തത് പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നേടാം എന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്. ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്കായി വൈകുണ്ഠലോകം, സാരൂപ്യം, മുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും ലഭിക്കും. അതായത് പേജ് നമ്പർ 80 അതിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. മധുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമി വസിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഭഗവത് പ്രേമം കൈവരും. അത്ര എഴുതിയാ മതി അല്ലേ? അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. എന്താ ചോദ്യം? പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ദ്വാരകയിലെ 6 മാസം 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠലോകം, സാരൂപ്യമുക്തി, അതല്ലേ? സാരൂപ്യമുക്തി അത് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. എന്താ പറയാ, വളരെ വേഗത്തിൽ ഭഗവത് പ്രേമം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി സൂത ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയത് എന്ത്? ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഭഗവാന്റെ തുളസിയായിട്ടല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലം. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനില് അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിയുടെ ഗന്ധം തന്നെയാണ് ഗംഗാനദിയുടെ ഗന്ധം. 82-ാമത്തെ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് പേര. നമ്പർ 82. ഫസ്റ്റ് പേര. അതില് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാ ഗംഗാനദി ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പൊ രണ്ടുമായി അത് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങൾ. അത് കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ഗംഗാനദിക്ക് തുളസിയുടെ ഗന്ധം വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഗംഗാനദിക്ക് എന്ന് തുളസിയുടെ ഗന്ധമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അപ്പൊ അത് മാത്രം എഴുതിയാ മതിയോ? അത്ര മതി. അതിൽ പ്രാധാന്യം തുളസിയുടെ ഗന്ധമാണുള്ളത്. ഏത്? ഗംഗാനദി. കൃഷ്ണന്റെ പാദാരം തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിക്കുള്ളത്. ഒരു സെന്റൻസ് വേണം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഗംഗാനദിക്ക് തുളസിയുടെ ഗന്ധമാണുള്ളത്. അപ്പൊ അത്ര എഴുതിയാ മതിയോ? അത് അത്ര മതി. കൂടുതൽ എഴുതണ്ട. മെയിൻ പോയിന്റ് അതാണ്. ഗംഗാനദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാദചരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗംഗാനദിക്ക് തുളസിയുടെ ഗന്ധമാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം, ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം മാറുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും അത്രയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെയിൻ പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്നിടത്തെല്ലാം അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയില്ലേ മാതാജി? അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കണേ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അതായത് ആ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താ 2 കാര്യമുണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും. ആ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഗംഗാനദി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദചരണങ്ങളാണ്, അതിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗംഗാനദി തുളസി ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ തുളസിയുടെ ഗന്ധമുണ്ട്. അതാണ് പോയിന്റ്. അങ്ങനെ പോയാൽ മതി. 1 or 2 പോയിന്റ്, അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതണ്ട. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ. ഓക്കെ,
ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനമല്ലേ? ഭക്തി അല്ല, അതില് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കരുത്. അതിനെ പറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതണമല്ല നമ്മള്. അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ടാമത്തെ സാധനം ചോദ്യം സ്വീകരിക്കരുത്. അതായത് 2 പോയിന്റ് എഴുതാം. ഇതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളരുതെന്നും എന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. ഒന്ന്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത്. അതെ, 82ാമത്തെ പേജിലെ സെക്കൻഡ് പേരാ. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളരുതെന്നും എന്നുണ്ട്. അതായത് തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ അവനവന് തീരുമാനം ഉറച്ചതായിരിക്കണം. അതൊക്കെ എഴുതാം. പക്ഷെ ഇത് 2 പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ നിഷേധിക്കരുത്, തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളരുത്. 8ാമത്തെ ചോദ്യല്ലേ ഉത്തരം? 2 പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കുക. 7 ഗംഗാ നദിയുടെ 8 ഇപ്പോഴത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്തി സേവന തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത്, തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലേ ഭക്തി സേവന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളരുതും എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. അതായത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൈക്കൊള്ളരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മുന്നേറ്റി കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് എക്സാമ്പിൾ 16 മാല ജപിക്കാൻ 16 മാല ജപിക്കണം. കാരണം 16 മാല ജപിക്കാൻ തീരുമാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് 1 ദിവസം 2 ദിവസം 5 ദിവസം 10 2 ആഴ്ച ചെയ്യൂല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാ. എനിക്കിപ്പോ സമയമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം. നിഷ്ഠ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി അതല്ലേ പ്രഭുജി? വേറെ ആരെങ്കിലും വ്യത്യാസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അച്ചടക്കം. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതാം. നിഷ്ഠ എന്നാൽ അച്ചടക്കം അല്ലേ? നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 16 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 മാല ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മാല തന്നെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ല 8 ജപിക്കുക. അതാണ് നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു അച്ചടക്കം, ഡിസിപ്ലിൻ. ഒരു ദിവസം അതാണ് ഒരു മാലയിൽ 108 മണികളാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു ദിവസം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ബാക്കി വന്നത് പൂർത്തിയാക്കണം. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അതല്ല അതിനെ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. 16 എന്നൊരിക്കൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ നിഷ്ഠ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷാകരനാകും. അത് എഴുതണ്ട. നമ്മള് നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അച്ചടക്കണം. പിന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, അത് വേണ്ട. 16 മതിയാവും. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കുന്ന മാത്രം മതിയാവും. 16 എന്നൊരിക്കൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ നിഷ്ഠ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അതെ, നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം വേണ്ട ഇത് മാത്രം സ്വീകരിക്കില്ല. അതേ പറഞ്ഞോട്ടെ. അതായത് നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കം. ഉദാഹരണം, 16 മാല എന്നൊരിക്കൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ നിഷ്ഠ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. മതി. ഉപവാസ ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഗോവിന്ദ സ്മരണയും തിരുനാമ ജപവും. ഗോവിന്ദ സ്മരണയും തിരുനാമ ജപവും. ഫിനിഷ്.
ഒരു ഭക്തന്റെ പൂർവ്വപാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം? അശ്വത്ഥ പൂജ, തുളസി, നെല്ലി മുതലായ സസ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുക, ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിക്കുക, വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭക്തന്മാർ തുളസിച്ചെടിക്ക് നെല്ലിവൃക്ഷത്തിന് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതും, പിന്നെ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിക്കുക, വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിശൂന്യരിലെ 2 തരക്കാർ ആരെല്ലാം? കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്തെ എതിർക്കുന്നവരും ഭൗതിക സുഖാന്വേഷികളും. കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്തെ എതിർക്കുന്നവര്, പിന്നെ അടുത്തെന്ത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷികൾ. ഭൗതിക സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരും. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്. നമ്പർ 83 ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കാത്യായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സർവാധിശത്വത്തെ എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ ജീവിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഭേദം കാര്യഗ്രഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ് എന്ന് കാത്യായന സംഹിത പറയും. ഇത്ര മുഴുവൻ എഴുതണോ? വേണ്ട, കാരാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി, അതുപോലെയാണ് ഭക്തർക്ക് ആരെക്കൂടെ, ഭക്തിഹീനന്മാരെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്. 2 പോയിന്റാണ്. കാരാഗ്രഹം ഇതാ, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി. അതിനെ 13 കാർത്യായന സംഹിത 13. കാത്യായന സംഹിത എന്താ? കാത്യായനല്ല, കത്യായനാന്ന് കേട്ടുള്ളത്. കത്യായന തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ കാർത്യായന എന്ന് പറഞ്ഞത് മടുപ്പല്ലോ. ബുക്കിലും അത് തന്നെയല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ സ്ലൈഡിന്റെ ഷെയ്ഡ്. ഓക്കെ, കത്യായന തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കാരാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി. കാരാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി, അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഭക്തിഹീനന്മാർ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക സുഖാന്വേഷികളും കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരും. അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് 2-3 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സർവേശ്വരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ. ഒന്ന്, അതായത് ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവർ. 2, ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവർ, ശാസ്ത്രത്തെ ലംഘിക്കുന്നവർ. ഇവരൊന്നും ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് ഭഗവാന്റെ സർവ്വസായത്തെ എതിർക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വെറും മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നവർ. ഏതിലെ പേജ് നമ്പർ മാതാജി? ദേവന്മാരെ യഥാർത്ഥ ഗീത അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പതിനാലാമത്തെ ഉത്തരം എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ, ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവർ, ശാസ്ത്രത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവർ. ഓക്കെ, അടുത്തത്
ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ദേവോപാസകരെ കുറിച്ചും എന്താണ് പറയുന്നത്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവന്മാരെ ആദരിക്കും ദേവലോകത്തും ശ്ലോകം തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ശ്ലോകം? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും ദേവലോകത്തും. പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചതല്ലേ ഉപദേശാമൃതത്തില്. 84 ലാസ്റ്റ്. അത് പ്രഭുജി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവത് ലോകത്ത് ജീവിക്കും എന്നല്ലേ പറയാ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ജീവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ജീവിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവര് ജനിക്കും, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ? അവര് ജനിക്കും, ഭഗവാൻമാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ജീവിക്കും. മറ്റുള്ളവർ ജനിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് ജനിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കും. കൺഫ്യൂസായി. ക്ലിയർ ആയി? അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ മുതൽ പഠിച്ചു പോകുന്നതാ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുതല്. അതെ അറിയാം. ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? ശരി, ക്ലിയർ ആയി. 18 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 15ാമത്തെ ഉത്തരല്ലേ 15ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ? അതെ അതെ. ഇനി 16ാമത്തെ അല്ലേ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:13-8 എന്താണ് പറയുന്നത്? അയോഗ്യരെ ശിഷ്യരായി സ്വീകരിക്കരുത്. കൃഷ്ണാവബോധം അന്വേഷിച്ചെത്തിയവനാണോ ശിഷ്യത്വം തേടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സംസാരിക്കണം. ഇതായിട്ടുള്ളത് നമ്മള് 7:13 അല്ലേ 8-ല് യോഗ്യരായ ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കരുത്. കൃഷ്ണാബോധം അന്വേഷിച്ചെത്തിയവനാണോ ശിഷ്യത്വം തേടി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ് ആണ്. ഒന്ന് അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കരുത്, അവരെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. ഓക്കെ. ദേവതാരാധനയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക. ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്. അതിന്റെ കാരണം അത് എഴുതിയില്ല. എത്രാമത്തെ പേജിലാ മാതാജി? ദേവതാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പേജിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും അധിപൻ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. അതൊക്കെ അതില് ആ പോയിന്റ് ശരിയാണ്. ഇതിന് ദേവാരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. 2, ഉന്നതമായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധനാണ്. മാനിക്കാൻ, ആരാധിക്കാൻ എന്നല്ല പറയണത്, മാനിക്കാം. ഏതില് സ്ലൈഡിലുണ്ട് ഫ്രണ്ടില്? ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ മാനിക്കൽ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധനാണ്. എവിടെ പേജ് നമ്പർ? 88-ലെ 2ാമത്തെ പേര. 88-ലെ 2ാമത്തെ പേര. ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ദേവന്മാരെ. അത് എത്രാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തര? 19. 17. ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ ദേവന്മാരുടെ ആരാധകനില്ലായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ദേവനെ നിന്ദിക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഉന്നതരായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധനാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണേ? നമ്മള് ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഏത് ദേവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അല്ല നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോവല, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോവല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? നമ്മളൊരു മന്ത്രം സ്വീകരിച്ച് അത് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി തരണേന്ന്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രാളി അടുത്ത് പോയാലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകണേ. ഭക്തി ഭക്തി തരണേ, അമ്മേന്ന് വിളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി തരണേ അമ്മേ, ഭക്തി തരണേ. എന്താ പറയാ, പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി തരണമേ, അത്ര മാത്രം. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി തരണേന്ന്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി മാത്രം തരണേ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനായി അവിടെ. ഭഗവാന് ഭക്തി തരണേ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ മതി, അർജുനന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബിനീഷ്, നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറയണം, അതിലെല്ലാതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതം പറയുന്നത് എന്ത്? ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനും ഒരു തരത്തിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങളോട് എന്ന പോലെ ഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി തീരും. ഓക്കെ, സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ജീവചൈതന്യങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു തരത്തിൽ വിഷമുണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങൾ എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയരായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഒരു ജീവജാലങ്ങളും വിഷമം ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. ആ ജീവജാലങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സന്തോഷം വരും. അതാണ് നമ്മൾ അഹിംസദത്ത നമ്മളിൽ വരുന്നത്. ഒന്നിനും ഹിംസിക്കരുത്, കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ ഹിംസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭഗവാൻ പിതാവാണ്. ആ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളെ ഇതിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ? ജീവജാലങ്ങളുടെ പിതാവ് ഭഗവാനാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അത് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെ ഹിംസിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയാ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം. അതാണ് നമ്മളെ ഇതില് അഹിംസയ്ക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർക്ക് അത് പറയൂലേ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കരോട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം, ഫസ്റ്റ് ലെവലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ അത് എന്തെന്ന് പറയില്ലേ, ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര പവർ കിട്ടി. ആരൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ വരും. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവലൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറെ ലെവലുണ്ട്. വൈറ്റ് ബെൽറ്റ്, പിന്നെ ബ്ലൂ ബെൽറ്റ്, ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് 18, അതായത് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പൊ ആദ്യം പറയും, ഫസ്റ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കും. ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളോട് പറയും കാലിന്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവൻ വീഴും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ഫസ്റ്റ് ലെവല്. സെക്കൻഡ് ലെവലും തേർഡിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോ തൊട്ടുന്നത് മുഴുവൻ, അത് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാതും മർമ്മാണ്. എവിടെ തൊട്ടാലും മർമ്മാണ്, തൊടൂല. കാരണം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വീഴും. മനസ്സിലായി? ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാലിന്റെ ഈ മുട്ടിന്റെ മാത്രമാണ് മർമ്മം, കാലിന്റെ ഇവിടെ മർമ്മം, അവിടെ ഇടിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെ എല്ലാവിടെയും മർമ്മണം. ഇതാണ് ഉന്നത ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ. മനസ്സിലായി? എല്ലാവിടെയും ഭഗവാനെ കാണണം. അതാണ് നമ്മ കനിഷ്ക ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം കാണുള്ളൂ ഭഗവാനെ. അതാണ് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള്. അപ്പൊ കൊതുവിനെയും പാറ്റേനെയും ഒന്നും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം? ഇല്ല മാതാജി, ഒക്കെ ഡേഞ്ചറാ. നമ്മളെ കടിച്ചാലും അതിന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ പാറ്റ വരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊതുക് വരുന്നു? മനസ്സിലായി? അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങള് അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പാറ്റ വരാനൊരു കാരണമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ശുചിത്വമാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് പറയുന്നത്. കൊതുകിന് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലായിടത്തും നെറ്റ് അടിച്ച് നെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുക.
നെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കാൻ നെറ്റ് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. അതായത് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എല്ലാതും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ജീവജാലങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? ശരിയാണ്. അതാണ് ഒരു മന്ത്രം, ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ വായ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വായ തുറക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ തന്നെ എത്രയാ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പോകണ്ട. മനസ്സിലായില്ലേ? ജെയിംസ് പറയില്ലേ, വാതിൽ വായ തുറക്കരുതെന്നവർക്ക് കീടാണുക്കള്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയും നമ്മള് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കണം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സ്. അതെന്തായാലും ജീവനില്ലേ? എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായത് അതൊന്നും എപ്പോഴും മതി. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല? ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ആരും ചീത്ത വിളിക്കാനും പാടില്ല. അതായത് നമ്മള് ചുരുക്കി ക്ഷമ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ 18 കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. നമ്മൾ പറയരുത്. ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗൾഫിലുള്ളവർക്കറിയാം പല ആൾക്കാര്, അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റിനും പല ക്യാരക്ടറാണ്. ഒക്കെയും പോട്ടെ, പാലക്കാടുള്ള വ്യക്തികളെ ക്യാരക്ടറല്ല തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വ്യക്തികളെ അല്ലേ? അല്ലേ? ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾ ജനറൽ ആയിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റാൻ പോട്ടെ UP-ല് ബീഹാറില് അവിടെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് നന്നായിട്ട് സോഷ്യലായിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ പറയാം, അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ പറയാം. അത് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേറ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ എടുത്തിട്ട് പറയും. ഒരു കോമൺ ഇതായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് UP ബീഹാർ എന്നൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നു? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് വേൾഡ് വൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പാകിസ്ഥാൻ, യമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. പല കൺട്രീസ് ബാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കൺട്രീനെ തന്നെ ബാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? അവരെ കൾച്ചർ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് അവർ പോവാണ് അല്ലെ? ആ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ സൊസൈറ്റി തന്നെ അങ്ങനെ മാറുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ എത്ര നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ ആ സൊസൈറ്റി അതിനനുസരിച്ച് മാറും. അതാണ് എക്സാമ്പിൾ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അവർക്ക് ബീഹാർ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 4 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 4 സ്വഭാവം അല്ലേ പ്രഭു? പക്ഷെ ആ വീടിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പല വീട്ടിലത്തെ പല കുടുംബങ്ങൾക്ക് പല കുടുംബ മഹിമ എന്ന് പറയും ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായി? അതെന്താണ്? അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ കുടുംബം അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണം. പക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ പലർക്കും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഓവറോൾ കുടുംബത്തിന് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഏരിയക്കും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, അത് വേറെ ജനറൽ ആയിട്ട്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം, അതുപോലെ കണ്ണൂർ, അതുപോലത്തെ ആയിരിക്കും തമിഴ്നാട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതിങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അതേ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ വൈകുണ്ഠമാവും. അതാണ് ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ വരണ്ടേ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഫിനിഷ് നമുക്കാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ. നമുക്കാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ. നമ്മളാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, മാതാജി പറയും വീട്ടില് അച്ഛൻ ജപിക്കുന്ന, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമ്മ ചെയ്യാം. നമുക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മബലം ഉണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോണ്ട. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ബാക്കി അവർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നോളും. അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊന്നും ബഹളായിരിക്കും. അതിനുള്ള സമയമായില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പ്രഭു? അതെ, അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബഹളായിരിക്കും വീട്ടില്. അതെ. മഹാഭാരത യുദ്ധം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊന്നും കടക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, നമ്മൾ പത്രാസം ജപിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്
ഭഗവാൻ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അറിയാണ്ട് പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ശരിയാണ് നമ്മള് ഞാൻ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വയസ്സോട് അങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുക. ഞാൻ 20 കൊല്ലം പ്രസാദം കൊടുക്കണു, 20 കൊല്ലം ഹസ്ബൻഡിന് പ്രസാദം കൊടുക്കണു, അതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലേ. ഭഗവാനേ കൃഷ്ണ. അത് കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ ആയിക്കോളും. അതെ കൃഷ്ണ, അത് നമ്മളത് ചിന്തിക്കണ്ട, നമ്മളത് കൊടുത്ത് അത് മാറുന്നു ചിന്തിക്കരുത്. പക്ഷെ കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, അത് കറക്റ്റാ. കുറെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തരുമ്പോ ഞാൻ അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ഞാൻ വിടില്ല, വിടണ്ട, നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയില്ലേ, പിടി ഒരിക്കലും വിടരുത്, ഒരിക്കലും പിടി പറയില്ല, മാല വിടരുതെന്നാ പറയാ, പിടിവള്ളിയാണെന്നാ പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ വിടരുത്. പല പ്രാവശ്യം പല തടസ്സങ്ങളും വരും പ്രഭുജി, ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ വരും. കൊറേ വരുന്നുണ്ട്, തടസ്സങ്ങൾ വരും, പക്ഷെ കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്, കുറെ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, കുറെ അനുഗ്രഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ കാരുണ്യുണ്ട്. അതെ തന്നെ. നമ്മള് എക്സാമ്പിള് നമ്മള് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഭഗവാന് തന്നെ എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. രാജാവായിട്ടും ഭഗവാൻ എവിടെ ജനിച്ചത്? കാരാഗ്രഹത്തിൽ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെ ജീവിച്ചത്? സ്വന്തം അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്താണോ? അല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അത്ര ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തായാലും നമ്മളൊന്നുമില്ല, അച്ഛനമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു കിടക്കുന്നു. അല്ലേ, ഇത്തരം നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അല്ലെ ആ ഭഗവാനെയാണ് എന്നിട്ടോ ആ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുഖം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുഞ്ചിരി മാത്രമേ അല്ല, ഇതെല്ലാതും കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായി? അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഏത് പല രീതിയിൽ പഠിക്കാം നമുക്ക്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവില്ല, പറയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, വേദാന്തം പറയാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറയും. എന്നിരുന്നാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ ഭഗവത തന്നെ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോണത് അല്ലേ, ഹേഷ്യ ഗുണമയ മമായ ദുരദയ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാന്നുള്ളത്, അതിനെ അതിക്രമിക്കാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അത് നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്തരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. കാറില് പല്ലക്കിലോ, കാറും കൊണ്ട് അമ്പലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല, അത് ചെയ്യരുത്. പാദരക്ഷ ധരിച്ച് ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ തന്നെ കടക്കാൻ പാടില്ല. ജന്മാഷ്ടമി, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് മുഴുവനും ഭഗവാനാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനായ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചന്ദനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒക്കെ തേച്ച് വെക്കും അല്ലെ. ജനറലായിട്ട് ചന്ദനം തരാൻ പറ്റും. ചന്ദനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എവിടെങ്കിലും, അതായത് ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മള്. കാരണം അതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് ആ ക്ഷേത്രം മുഴുവൻ. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലിയർ ആയി. അതന്നെ അതിന് പല കാര്യങ്ങളും. ആ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനല്ല, ബാക്കി ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം, ക്ഷേത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് ഭഗവതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ക്ഷേത്രജ്ഞ എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്, അതാണ് മൂർത്തി. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാ വിക്രിയകളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം, അന്ന് അതിനൊരു സംശയമില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്.
നമ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാം. അഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ഉണ്ട്, അല്ലെ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മാതാജിമാർക്ക് പഞ്ചാംഗമാണ്, അല്ലെ മറ്റേ പുരുഷന്മാർക്ക് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം. എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാം. പിന്നെ അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വേദാനുസരിച്ച് മരിച്ച് കുടുംബത്തിലൊരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വളരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ ശുചിയില്ലാതെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അത് മരണശേഷം നമുക്കറിയാം, കുല ഒക്കെ അറിയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുലത്തിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന് 12 ദിവസം, ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് 15 ദിവസം, ശൂദ്രന്മാർക്ക് 30 ദിവസം, അങ്ങനെ ദിവസം തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു 30 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം മിനിമം. നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ചില സ്ഥലങ്ങൾ 15 ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങള് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഏതാണ് ആ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? മിനിമം എന്താണ് ഒരു 2 ആഴ്ച പോകാതിരിക്കുക മിനിമം. പിന്നെ ഒരു കൈകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാം. ചെയ്യുമ്പോ പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാം, ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുകൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരവ് നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തിന് ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. കുറഞ്ഞ് പ്രതിദിനം 3 തവണ. ഇത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പോയിന്റ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. എന്ത് തന്നെ ആയാലും പ്രദക്ഷിണം നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് 4 അമ്പലത്തിന് ചുറ്റി നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം, നമ്മൾ അറിയാം ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് 3, അങ്ങനെ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനും അതിന്റെ പ്രദക്ഷിണ രീതികളുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, ഓരോ ദേവതയ്ക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ 3 തവണ മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാല് വെക്കരുത്. അതായത് ഇരിക്കണൊക്കെ സമയത്ത് കാല് നീട്ടിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരണിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മള് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ ഇരിക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കിടക്കരുത്. ഇരുന്ന് പിന്നെ കിടക്കാൻ തോന്നും, അത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കിടക്കരുത്. നമ്മൾ കിടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുക, ഒരു വിഷമമില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിന് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രസാദം കിട്ടി, വിഗ്രഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ പ്രസാദം കഴിക്കരുത്, അതാണ് പറയുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് വർത്തമാനം പറയല്ല. ആ സമയത്തായിരിക്കും നാട്ടിലെ എല്ലാ കഥകളും ഓർമ്മ വരും, അതിരുന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ മാത്രമേ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് കിടന്നാ കള്ളം പറയാൻ പാടും ആൾക്കാർ. അല്ല, അതങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞു. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിലെങ്കിലും വെച്ച് കള്ളം പറയരുതെന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് കൂകി വിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഭയങ്കര ബഹളം വയ്ക്കുക, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വഴക്ക് പറയരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. ആരും ഭിക്ഷ വിഗ്രഹത്തിലായ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പുരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പൊതുപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലരുത്. ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലില്ല, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനാണ്, അതെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖവായു ബഹിർഭവിക്കരുത്. അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൈവീഴ്ച പോകാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വഴിപാട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇല്ലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവതിൽ പറയണം, അല്ലെ? പത്തം പുഷ്പം സ്വയം ഭക്തിയോ. എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമ്മ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണ് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യാന്നൊന്നും പറയാൻ പറയില്ല. പത്രം പുഷ്പം ബലം തോയം, അല്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം നമ്മള്.
ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രനും പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. അപ്പൊ ഒട്ടും പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനൊരു പുഷ്പം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കാരണം അത് നമ്മളെ സ്നേഹമാണ്. അത് വേറെ ഒന്നല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ സ്നേഹ കൈമാറ്റാണ് നമ്മളൊരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും വെറും കൈയോടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കും. സമ്പന്നരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തരാം. ഏതാണ് നമ്മുടെ കഴിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ, അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കൂടുതലുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കൊരി ചെലവാക്കാൻ ഈ മനോഭാവം ഒന്നും ശരിയല്ല. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ കൊടുക്കരുത്. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിരിക്കണം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ സന്തോഷത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യണവരുണ്ട്, അല്ലെ? അതൊക്കെ എന്തായിട്ടൊരു അതൊക്കെ എന്താണ് പറയാ, രാജസീയമായിട്ടുള്ള സാത്വികഗുണ രാജസീയമായിട്ട് ഗുണത്തിലേക്ക് പോവാതെ എന്ത് തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്ക. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. അതാണ് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമായ പഴക്കളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണൻ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മാവുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആദ്യം ഭഗവാന് കൊണ്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നിയമമാണ്. പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും, മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതിന് നമ്മൾ അടക്കം കൊണ്ടുപോകണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടത്തില്ല. വിഗ്രഹത്തിൽ പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയാചാര്യനെ വണങ്ങുന്നു. അതായത് ആത്മീയാചാര്യൻ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യൻ, നമ്മള് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ, ദേഷ്യം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അവര് വണങ്ങുക, ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാം. അതാണ് നമ്മൾ പറയാം. അതിൽ തന്നെ 3 കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളവര് ജസ്റ്റ് അവരോട് ഉള്ളിലായാലും പറഞ്ഞാൽ മതി നമസ്കാര വചനങ്ങൾ. കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന വ്യക്തികളാവുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് പറയണം, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയണം. കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന വ്യക്തികളാവുമ്പോ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം, അങ്ങനെ പറയണം. ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയാചാര്യ സാന്നിധ്യ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയാചാര്യന് മുന്നിൽ ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. ആത്മീയാചാര്യന്റെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ പ്രശംസിക്കരുത് നമ്മള്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഒരു ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടും മറ്റേ ദേവന്മാര് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെയും ഇവർക്കെങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ അടച്ചെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതുവരെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാവണം. നമ്മളിലൊക്കെ എത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പറയാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും ചിന്തിക്കാനടക്കം തെറ്റാണ് അവർക്ക്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാഹപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു. വരാഹപുരാണത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. പൂജാ റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മള് റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ. അതും ആദ്യം തന്നെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മള് ജസ്റ്റ് പൂജാ റൂമിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെറിയൊരു മണിയെങ്കിലും വെക്കാം. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു മണി അടിച്ചിട്ടാ കയറുന്നത്, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇടാം. ആദ്യം ശബ്ദം, പിന്നെ വെളിച്ചം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഓർഡർ. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നും പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതിനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു മണി വെച്ചിട്ട് പൂജാറൂം തുറക്കണതിന് മുന്നേ ആ മണി അടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ തുറക്കേണ്ടത്. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം പ്രസാദമാണ്. അപ്പൊ ആരും അത് കാണാൻ പാടില്ല. നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനത് രുചി ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ പുളി കൂടുതലുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാനേ പാടില്ല. ഉപ്പ് കുറവണെങ്കിൽ ഉപ്പ്, പുളി കൂടുതൽ പുളി, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ ചിന്താഗതി. പ്രാർത്ഥന വേള നിശബ്ദത ഭജിക്കരുത്. ആരാധന സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വീട്ടിലാണെങ്കിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്.
അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ ആദ്യം അലങ്കരിച്ചൊക്കെ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ വിഗ്രഹം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ എന്താ പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയും സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ, അലങ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ധൂപം നമ്മൾ കാണിക്കാം. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. അതായത് ഒട്ടും നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ പുഷ്പങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. നിത്യവും ദന്താവനം നടത്തിയതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. കാരണം പല്ലും കുളി ശുചിത്വം ബേസിക് ആണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ലൈംഗികബന്ധനുസരിച്ച് നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തിണ്ടേരിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്പർശിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ മൃതദേഹം സ്പർശിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് നീല നിറങ്ങളുള്ളതായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. വളരെ മുഷിഞ്ഞതും പിന്നെ ഭയങ്കര കടും നിറങ്ങളും അതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഉപ്പ് നീല ഭഗവാന്റെ അതല്ലേ നീല? നല്ലതല്ലേ നീല എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കടുപ്പം, ഭയങ്കര കടുപ്പ വസ്ത്രങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഡാർക്ക് നീല. ഭയങ്കര, അതായത് ഭയങ്കര കടുപ്പായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അവോയ്ഡ്. എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകണം, അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് അറിയാം, നമ്മളിൽ തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരും. മറ്റുള്ളവർ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരു കാര്യമല്ല എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫാഷൻ പരേഡ് ആവരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ആ ലെവലിലേക്ക് പോകരുത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ അതേ രീതിയിൽ പോവാം. നമ്മൾ മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധമുഖമായി ബഹിർഭവിക്കരുത്. ക്ഷേത്ര വളച്ചിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. കാരണം ഏമ്പക്കം വിടരുത്. കാരണം ഒരു സ്മെല്ല് ശരിയല്ലല്ലോ, അതിന്റെ ഗന്ധം ശരിയല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങി ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദകദ്രവ്യങ്ങൾ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കോമ്പൗണ്ടിലേ കടക്കരുത്. ഇപ്പൊ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിസ്റ്റേക്ക്. നേരെ തിരിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയി വരുന്നത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ ഒരു ഡൗട്ട് പ്രഭുജി. മറ്റേ ഇപ്പൊ മരിച്ചവരുടെ അത് കണ്ടിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല പറയുന്നില്ലേ? മരിച്ചവര് ആ ബോഡി കണ്ടിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല പറയുന്നില്ലേ? അതെ. പക്ഷെ ഗുജറാത്തില് ഞങ്ങള് ജാംനഗറിൽ താമസിക്കുക. അവിടെ വന്നവരെല്ലാം അമ്പലത്തിലെ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലാ കയറി നിൽക്കുക. അപ്പൊ അതായത് അവര് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ അവര് കയറി നിൽക്കുന്നത് ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലാ. അത് ശരിയായിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയില്ല തമോ ഗുണമുള്ളത്, രജോ ഗുണമുള്ളത്, സാത്യ ഗുണമുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ പിശാചിനെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കൾച്ചറുകളുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്. വൈഷ്ണവർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ പരിശുദ്ധമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ശ്മശാനത്തില് ഇതൊക്കെ അതാ ഒരു ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമായി പോയി. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവൻ പോയിക്കൊണ്ട് ജഡവസ്തുവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദഹിപ്പിക്കാന്നാണ് പറയാം. പിന്നെ സമയമില്ല അതിന്, വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിൽ നടക്കണം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഓരോന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. നമുക്കറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. അവിടെ ജാംനഗറിൽ മാത്രമേ പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞു അവിടെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ആവേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും അവിടുത്തെ രീതികളും അതിന്റെ ഉണ്ടാവാം. നമുക്കറിയില്ല. പല കഥകളായിട്ടൊക്കെ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജനറൽ പോയിന്റ്സുകളാണ്. ജനറൽ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അവിടെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവര് പല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ പോണതായിരിക്കും. അതിന്റെ കഥകളും നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ അങ്ങനത്തെയാണ്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യത്തെ കൾച്ചർ. ഓരോ സ്ഥലത്ത് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയും വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുറിയിലെ കടക്കരുത്. എണ്ണ തേച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹത്തെ തൊടാൻ പാടില്ല. ആ മുറിയിൽ കടക്കാനേ പാടില്ല. എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പൂജാ റൂമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനേ പാടില്ല.
ഭഗവാന്റെ അധീനശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനാധാരം കാണിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവത് ആയാലും ഭഗവത് അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടിടുക അല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാൻ പൂജ റൂമിലാണ് വെക്കുക, പൂജ റൂമിൽ തന്നെയാണ് അത് വെക്കേണ്ടത്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണണം. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് സമയമായ ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം. എത്രയും 22ാമത്തെ സ്ലൈഡ്, 13ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. നാളെ തൊട്ട് 13 എടുക്കണം, കുറെ ഉണ്ട് ഹരേഷ്ണ. 21 വരെ 22 മുതൽ പറയാം. 22 തൊട്ട് പറയാം. ഇതെല്ലാം ഒരു സിറോക്സ് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം വീടുകളിലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ. ഹരേഷ്ണ ഇതൊക്കെ വേണം ശരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങള്, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്താ നമ്മളെ നാട് വ്യത്യാസമാണല്ലോ, അത് ഇനി കുറെ സമയം പിടിക്കും ഇതൊക്കെ മാറി വരണമെങ്കിൽ. കുറേശ്ശെ മാറി വരും, പെട്ടെന്ന് മാറിയില്ലെങ്കിൽ. അതെ, കുറച്ച് ദിവസം മാറി നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. കുറെ മാറുമ്പോ